السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عنوان کو اختتام کروں گا۔ اس آیت کی مناسبت سے آج کا ٹاپک زکوٰۃ۔ اسلام میں 5 رکن ہے، ان میں سے 3 نمبر میں زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 ارکان ہیں۔ ان میں سے پہلی نمبر یہ گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ گواہی دینا۔ نمبر 1 میں آتا ہے وشواس، ایمان لانا۔ جب ایک آدمی ایماندار ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، اسلام کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد اس پر دوسرے نمبر میں جو فرض وہ ہے نماز، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایک وحدہ لا شریک مانتا ہے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر میں جو شرط رکھی ہے وہ ہے نماز ادا کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 روزہ رکھنا۔ نمبر 5 حج کرنا، اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو طاقت دی ہے تو یہ اسلام میں 5 رکن ہیں۔ ان میں سے کمپلسری 3 کمپلسری ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، تمام مسلمان کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین کو ایک وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نبی اور رسول ماننا۔ نمبر 3 نماز ادا کرنا۔ نمبر 4 روزہ رکھنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو وشواس کو ایک ہی میں لیا جاتا ہے، ایمان کو، یعنی اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، یہ ایک ہی ہے۔ تو یہ ایک رکن یہ ہوا۔ دوسرے نمبر میں نماز، تیسرے نمبر میں صوم، اور چوتھے نمبر میں زکوٰۃ۔ یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ حج کرنا ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو دیا ہے اسی پر یہ حج فرض ہے، اسی پر یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔
اگر کوئی اس کو انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرض دونوں ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ جس طریقے سے گناہگار ہو جائے گا، وہ جس طریقے سے کفر کے درد میں پہنچ جائے گا، اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ سے روگردانی کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتا ہے، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھتا ہے۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے اور نماز ادا کرے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو میں نے اس کو روزی دیا ہے اسی میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام کے اندر ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ یامرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو نیک کام کے حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی پیر ولی بزرگ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں پر ان قریب مدد کریں گے، رحم کریں گے، دنیا میں بھی ان پر رحم کریں گے اور آخرت میں بھی ان پر رحم کریں گے۔ تو زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت درہم و دینار دیا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ سے روگردانی کرتا ہے، اگر کوئی زکوٰۃ سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس کا عذاب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا عذاب، اس کے دردناک عذاب کا وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ اپنے سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچہ نہیں کرتے ہیں، اے نبی ایسے لوگوں کو جہنم کے دردناک عذاب کا وعید سنا دیجئے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب کا وعید سنا دیجئے، ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب کا وعید سنا دیجئے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وجہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کے دن اس دنیا کے اندر جو اپنے مال کو جمع کیا ہے، جو اپنے مال کو، جو اپنے درہم و دینار کو جمع کر کے رکھا ہے، زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ گیا، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے دن اس کے مال کو، اس کے سونے کو، اس کے چاندی کو تپایا جائے گا، اس کے چاندی کو گرم کیا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کے آگ سے اس کو ہیٹ کیا جائے گا، جہنم کے آگ سے اس کو گرم کیا جائے گا، جہنم کے آگ سے اس کو تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا، اور اس سے داغا جائے گا، اس کے پیشانی پر، اس کے پہلو پر اور اس کے پیٹھ پر اس کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، یہ تمہاری مال ہے، یہ تمہارے سونے چاندی ہے، یہ تمہارے درہم و دینار ہے، لانفسکم، جو تو نے دنیا میں اپنے نفس کے لیے جمع کر کے رکھا تھا، جو تو نے دنیا کے اندر اپنے نفس کے لیے جمع کر کے رکھا تھا، یہی وہ تمہارا مال ہے۔
फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, पस तुम चखो जहन्नम के अज़ाब को चखो जो तूने उस दुनिया के अंदर जमा करके रखा था। मेरे भाइयों, अगर कोई इस दुनिया के अंदर अपने माल को जमा करके रखता है और रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्चा नहीं करता है, जो जिसका निसाब पहुंच गया हो, ज़कात का निसाब तक पहुंच गया हो, उसके बावजूद भी ज़कात अदा नहीं करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वईद सुनाई है उन लोगों के लिए कि कल क़यामत के दिन इसके रुपये पैसे दिरहमो दिनार को, सोने चांदी को गर्म किया जाएगा और उसके पेशानी पर दागा जाएगा, उसके पहलू पर दागा जाएगा, उसके पीठ पर दागा जाएगा और कहा जाएगा कि हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तुम्हारे माल है, ये तुम्हारा दिरहमो दिनार है जो तूने उस दुनिया के अंदर जमा करके रखा था, जो तूने उस दुनिया के अंदर जमा करके रखा था, ये तुम्हारा माल है। फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, तुम चखो इसलिए कि तूने उस दुनिया के अंदर इन तमाम चीज़ों को जमा करके रखा था, तुम चखो इसका मज़ा क्या होता है। आज मेरे भाइयों, तो इस्लाम के अंदर ज़कात एक अहम इबादत है। अगर कोई इसको छोड़ देता है तो वो मुसलमान से खारिज हो जाता है। नमाज छोड़ देने से, जिस तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझ करके नमाज को तर्क कर दिया, जिसने जानबूझ करके नमाज को कसदन अमदन छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़क़द कफ़रा, गोया कि वो काफिर हो गया, गोया कि वो कुफ्र के दर्जे के अंदर पहुँच गया। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तरक सलात, एक मुसलमान के अंदर और एक काफिर के अंदर फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। अगर कोई नमाज छोड़ देता है तो जिस तरह मोमिन नहीं रह सकता, जिस तरह मुसलमान के दायरे से निकल जाता है, इसी तरह अगर कोई ज़कात को छोड़ दे तो वो भी मुसलमान के दायरे से निकल जाता है, इस्लाम के दायरे से निकल जाता है अगर कोई इसको इनकार कर देता है। तो मेरे भाइयों, तो यह है ज़कात की वईद। अगर कोई ज़कात ना दे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ये वईद सुनाई है, कल क़यामत के दिन उसको ये अजाब दिया जाएगा और दुनिया में भी उसको तंग कर दिया जाएगा। जितना भी कमाएगा, हाय 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 हाय, ये कभी नहीं जाएगा उससे। इसलिए जिसका जो हक है, ये आपका हक नहीं है ज़कात देना, ये गरीबों का हक, फ़कीरों का हक, मिस्कीनों का हक है, लिहाजा आप इसको दबा करके नहीं रह सकते हैं। मेरे भाइयों, अब आइए कि कितने माल पर ज़कात फ़र्ज होता है। हमारे अंदर कितने दिरहम दिनार रुपया पैसा हो तब हम ज़कात देंगे। अगर किसी के पास 7.5 तोला अगर किसी के पास सोना है या उसकी कीमत है तो उसको ज़कात देना पड़ेगा, फ़र्ज है उसके लिए ज़कात। यानी 20 दिनार अगर किसी के पास सोना हो और 500 दिरहम लगभग 52.5 तोला अगर किसी के पास 200 दिरहम अगर किसी के पास चांदी है तो उसको भी ज़कात देना पड़ेगा। या उसके अगर कीमत है, मसलन किसी के पास अगर पूरे साल में खाने पीने के बाद, तिजारत करने के बाद, सब कुछ खर्चा करने के बाद अगर किसी के पास मौजूदा दौर में 30,000 रुपया है तो उस पर ज़कात फ़र्ज है, उसको 2.5% के हिसाब से ज़कात निकल देना पड़ेगा। और अगर किसी ने नहीं निकाला और अगर उस चीज़ को खा करके वो इबादत करता है, उसके कीमत से चावल ख़रीद करके अगर खाकर इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इबादत को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो ये है रुपये पैसे दिरहम व दिनार की ज़कात। अगर किसी के पास इतने पैसे, इतने रुपये दिरहम दिनार हो तो उसको ज़कात देना फ़र्ज हो जाता है। 20 दिनार अगर किसी के पास सोना हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज है। 200 दिरहम अगर किसी के पास चांदी हो तो उसको भी ज़कात देना फ़र्ज है। अगर कोई नहीं देता है,
اتنے रुपये पैसे रहने के बावजूद भी अगर ज़कात नहीं निकलता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए वईद सुनाया कि यौम तुहमा अलैहा फी नारि जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व जुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। कि कल क़यामत के दिन उस चांदी को और उसको सोने को गर्म किया जाएगा और उसके पेशानी पर, उसके पहलों पर, उसके पीठ पर दागा जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों, जो जिसका हक है वो हमें निकल देना है, क्योंकि ये हमारा हक नहीं है, हम इसके मालिक नहीं हैं। अब आइए कि ये सोने चांदी का, रुपये पैसे दिरहम और दिनार का ये ज़कात है। इस तरह अगर किसी के पास मौजूदा दौर में इंशाअल्लाह अक्सर लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है। क्यों? इसलिए कि चांदी के हिसाब से अक्सर लोगों के पास 25-30 हज़ार रुपया रहता ही। तो 30,000 रुपया अगर किसी के पास खाने के बाद, पीने के बाद अगर रह जाए तो उसको ज़कात देना पड़ेगा। ये उसके लिए फ़र्ज है, ये फ़र्ज आइन है, देना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई बकरी ज़कात देता और बकरी के साथ जो रस्सी देता उसको भी अगर कोई इनकार करता है आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, तो मैं उसके खिलाफ जंग करूंगा, मैं उसके खिलाफ लड़ाई करूंगा। मेरे भाइयों, ये कितना बड़ा फर्ज है। क्यों? इसलिए कि ये आपका हक नहीं है। इस्लाम ने जिस तरह एक चोर को कहा है कि अगर कोई चोरी करे, अस्सारिकु अस्सारिकतु फक्तू अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर कोई चोर मर्द या औरत चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिया जाए। तो दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का सिस्टम को कर दिया कि लोगों को चोरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इतना माल दिरहम और दिनार उसको दे दिया जाए कि पूरे साल वो आराम से खाए पिए, ऐशो मस्ती करे, चोरी करने की उसकी नौबत ना आए। इस्लाम इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम एक पूरे मुकम्मल सवाने हयात का नाम है। तो ये है रुपये पैसे दिरहम और दिनार की ज़कात। अगर किसी के पास इतना रुपया पैसा दिरहम और दिनार हो तो उसको ज़कात देना ही पड़ेगा, ये फ़र्ज़ है। अब आइए कि अगर कोई पहना हुआ है, जेवरात, गले में हार है, हाथ में कंगन है, इसकी ज़कात देना पड़ेगा कि नहीं? तो इसका ज़कात भी देना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि एक हदीस है, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने 2 कंगन पहनी हुई थी, सोने का, मोटा मोटा सोने का कंगन पहनी हुई थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुम इसकी ज़कात देती हो कि नहीं? उसने फरमाया कि नहीं अल्लाह के रसूल, मैं तो इसकी ज़कात नहीं निकाली हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुम पसंद करते हो कि इसको कल क़यामत के दिन तुम्हारे इस हाथ में जहन्नम के कंगन पहनाया दिया जाएगा? तुम नहीं पसंद करती हो, लिहाजा तुम इसकी ज़कात दिया करो। इस हदीस से क्या पता चलता है कि ज़कात देना फ़र्ज है, चाहे वो क्या हो, कंगन ही क्यों ना हो, इसका गले का हार ही क्यों ना हो। अगर वो निसाब तक पहुँच रहा है तो उसको ज़कात देना पड़ेगा। अगर किसी के पास अगर किसी के पास हार 7.5 तोला अगर हार है चांद सोने का, तो उसको ज़कात निकलना पड़ेगा। अब आइए कि गले का, अनाज का किस तरीके से हम निकालें, या कितना निसाब है, कितना अनाज होने पर हमको ज़कात देना पड़ेगा। अगर किसी के पास 5 औसक गल्ला हो गया तो उसको ज़कात देना पड़ेगा। 5 औसक, 1 वसक बराबर 60 सा और 1 सा बराबर 2.5 किलो। अगर आप 60 को 2.5 से अगर गिनती करेंगे तो होता है 150 किलो, और 150 को अगर 5 दे करके गिनेंगे तो कितना होगा? 750 किलो। अगर किसी के पास 750 किलो अनाज हो जाता है तो उसको ज़कात देना पड़ेगा, ये फ़र्ज़ है। अगर किसी ने
ज़मीन आबाद किया और आबाद करने के बाद अगर उसके पास इतना ज़्यादा माल हो गया, इतना ज़्यादा गल्ला हो गया जिसका निसाब पहुंच रहा हो, मसलन किसी के पास चावल या मकई या मुसर और कोई चीज़ इतना मिकदार हो गया कि 750 किलो तक वो पहुंच रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसको ज़कात देना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका हक नहीं है। ये गरीबों का हक, मिस्कीनों का हक, फ़कीरों का हक है, लिहाजा इसको निकल देना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। कितना निकालेंगे? अगर किसी ने खुद से सब कुछ किया, सैराब किया और जितने भी चीज़ें हैं, देखभाल देख रेख तमाम चीज़ों को खुद से किया, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 20वां हिस्सा यानी 20 किलो में 1 किलो ज़कात देना पड़ेगा, 100 किलो में 5 किलो ज़कात में दे देना पड़ेगा। अगर किसी के बगैर तकलीफ़ के, मुश्किल के अगर हो गया, आसमान से बारिश हुई और उससे अगर फल अनाज हो गया, तो इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10वां हिस्सा यानी 10 किलो में 1 किलो, 100 किलो में 10 किलो देना पड़ेगा। ये गल्ला का है, अनाज का है। अगर किसी के पास इतना मिकदार होने के बावजूद भी अगर ज़कात नहीं निकलता है और उसको अगर खा करके वो इबादत करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके इबादत को कबूल नहीं करेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, हम लोगों को चाहिए और ज़रूरी है निकलना, ज़रूर ज़रूर हम क्या करें, इसको निकल दें। क्यों? ये हमारा माल नहीं है। ये किसका माल है? ये किसका माल है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 के अंदर, कि ये किसका हक है? ये 8 किस्म के लोगों का हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये फ़कीरों का हक है, ये मिस्कीनों का हक है, और ये जो नए मुस्लिम, नौ मुस्लिम है उसका हक है। आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रह रहे हैं उसका हक है, कर्ज़दारों का हक है, मुसाफिरों का हक है, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जो काम कर रहे हैं उन लोगों का हक है। लिहाजा आप ये किसी हाल में अपने आप पर ख़र्चा नहीं कर सकते हैं, अपने मस्जिदों में ख़र्चा नहीं कर सकते हैं, अपने बेटों में, अपने बेटियों में ये खर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी माल नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर कर दिया है कि किन का माल है। ये उन लोगों का माल है जिनको रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर खोल खोल करके बयान कर दिया है। ये उन लोगों का माल है, फ़कीरों का माल, मिस्किनों का माल, यतीमों का माल है, ये आपका नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज़कात दे दिया तो हमने क्या किया, मेरे बहुत सारा नुकसान हो गया। मेरे भाइयों, नुकसान नहीं होता है ज़कात से, ज़कात से माल बढ़ती है। क्यों? इसलिए कि ज़कात का माना ही बढ़ना। ज़कात का माना क्या? अल्लाह रब्बुल ज़कात के माना अगर आप डिक्शनरी के अंदर देखेंगे तो ज़कात का क्या माना है, उनमें से एक माना ये भी है कि बढ़ना, माल बढ़ता है। ज़कात का एक माना ये भी है कि ज़कात से माल को पवित्र किया जाता है, ज़कात से माल की तज़किया होती है, पाक होती है। लिहाजा ज़कात देना ही पड़ेगा। ज़कात फ़र्ज है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के रसूल ने हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ भेजते हैं, और हजरत मुआज़ बिन जबल को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मुआज़, तुम एक ऐसे कौम की तरफ जा रहे हो, तुम एक ऐसे गिरोह की तरफ जा रहे हो, तुम ऐसे लोगों की तरफ जो जा रहे हो जो अहले किताब हैं, जो यहूदी नसारा हैं। जब तुम वहाँ चले जाओगे, तुमको मैंने गवर्नर बना करके यमन भेज रहा हूँ। जब तुम वहाँ चले जाओगे, वहाँ के लोगों को सबसे पहले जो दावत देना है वो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत देना है कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूजा करना है। इदा साल तफसालिल्लाह व इदस्तान तफस्ताइन बिल्लाह, मांगना है रब्बुल आलमीन से मांगिए, मदद तलब करना है रब्बुल आलमीन से मदद तलब करिए।
کیجئے۔ اگر وہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اگر وہ لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اگر وہ لوگ اس کو مان لیتے ہیں، اپنے دل سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کو اگر مان لیتے ہیں، تو تم کہو کہ دن اور رات میں تم پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا گیا، دن اور رات میں تم پر 5 وقت کی نماز کو فرض کر دیا گیا ہے، اگر یہ لوگ اس کو بھی مان لیں، اس کو بھی تسلیم کر لیں، اس کو بھی ایکسپٹ کر لیں، تو تم کہو کیا کہ رب العالمین نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، لہٰذا تم لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا۔ اگر وہ لوگ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو ان لوگوں پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد من فقرائہم، جو غنی لوگوں سے، مالدار لوگوں سے لیا جائے گا، مالدار اور دھنی لوگوں سے جس کو لیا جائے گا، فترد من فقرائہم، اور فقیروں کے پاس، مسکینوں کے پاس اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ یہ غریبوں کی حق ہے، یہ مسکینوں کی حق ہے، یہ فقیروں کی حق ہے، یہ یتیموں کی حق ہے، یہ فی سبیل اللہ میں کام کرنے والوں کی حق ہے، یہ مسافروں کی حق ہے، یہ قرض داروں کا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے، لہذا تم اس کو نکال دو، یہی تم پر، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول نے وصیت کیا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کے اندر ایک اہم اور ایک مضبوط پیلر ہے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کو ترک کر دیا تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئے گی، لوگ چوری کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، لوگ چوری کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اپنے عورتیں اپنے جسم کو بیچنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریبی اس طریقے سے آئے گی کہ اس کو اس کام میں اس کام کو کرنے پر مجبور کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا ایک سسٹم اسلام کے اندر چالو کیا ہے، اسلام کے اندر بنایا ہے کہ زکوٰۃ دے، اور جو غریب ہے سماج کے اندر، جو مسکین ہے، فقیر ہے، ان لوگوں کو ان تمام چیزوں کو دیں، زکوٰۃ دیں، تاکہ وہ لوگ چوری چماری نہ کریں۔ میرے بھائیوں، لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔